Okay, dear student, now I am considering some of the finite sets only. Keep in mind, I am considering some of the finite sets. I can considering A comma E comma O comma U A E I O U I O U. I am considering 1 comma 2 comma 3. I am considering 1 comma 2 comma 3 comma 4. I consider A comma B comma C comma D comma E comma F comma G. I am considering some Suresh, Mahesh, Tejas. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. This is A set, this is B set, this is C set, this is D set, this is E set. All the five sets are finite sets. Got my point? Here, number of elements in these five sets are countable or uncountable? They are countable, right? Because it containing finite number of elements, therefore it is a countable. Number of elements in this set is what? 5. Number of elements in this set is 3. Number of elements in this set, this is a 4. Number of elements in this A, B, 3, 4, 5, 6, 7. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? Number of elements in this set 3. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸೆಟ್ಸ್? These are the finite sets. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 5 is what here? Number of elements in this set. Number of element in this set. Number of element in this set. Number of elements in this set. Number of elements in this set. This set ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ finite set. That is called as cardial number. What we call it as a cardial number. Or order of a finite set ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Finite set. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫೈನೈಟ್ set is called cardial number or order of a set. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್. ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್? 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್? 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್? 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್? 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್? 3. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಿಂಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಸೆಟ್? ಎ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ n of c is equal to 4. This can be n of d is equal to 7. This can be taken as n of e is equal to 3. n represents what? Number of elements. n represents number of elements in e. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3. Number of elements in d 7. Number of elements in c 4. Number of elements in b 3. Number of elements in a 5. ಇದನ್ನ o of a ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. o ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್. o of b, o of c, O of D and O of E. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ A is denoted by ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ A is denoted by n of A or O of E. This is what. Right. Next ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಸೆಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. A set containing A comma B comma C. B set containing 1 comma 2 comma 3.
again A set containing x comma y, B set containing some a comma b. For example, here A set containing for example rose, animal. So B containing what? Bird. And the next is some plant. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ 3 ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 3 ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ containing equal number of elements but not same element, such sets we call it as equivalent sets anta karithivi. What we call it as equivalent sets. Set anta bardilla, sets. Agare ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ? two sets are said to be equivalent if they containing equal number of elements. ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಡ್, equal number of elements, and it is symbolically equivalent sets. A and B are symbolically taken as A is equivalent to B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕರಿಬೋದ, ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ 3, ಇಲ್ಲೂ 3, ಇಲ್ಲೂ 2, ಇಲ್ಲೂ 2, ಇಲ್ಲೂ 2, ಇಲ್ಲೂ 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, A is equal to some A comma B comma C. B is equal to A comma B comma C ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ? 3. ಇದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ? 3. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೇಮ್ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವೇನಾಗ್ತವೆ? ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಲ್ ದ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. A ಕಾಮಾ B ಕಾಮಾ C. ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮಾ y, ಇಲ್ಲೂ x ಕಾಮಾ y. ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಕಾಮಾ ಅನಿಮಲ್, ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರೋಸ್ ಕಾಮಾ ಅನಿಮಲ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೆಟ್ A ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ B ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆಟ್ A ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ B ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. such sets we call it as equal sets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ A ಕಾಮಾ B ಕಾಮಾ C ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ A ಕಾಮಾ B ಕಾಮಾ C ಕಾಮಾ D ಇದೆ. ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟು ಆಗಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಇದಾವೆ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟು ಆಗಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ABC, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ABCD, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. therefore these two are not equal. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, two sets are said to be equal if they containing exactly same elements. Okay, now if A set and B sets are equal, then it is symbolically taken as A is equal to B ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏನಂತ? ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, two sets are said to be equal if they containing exactly same elements.
ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ, ಇದರಲ್ಲೂ 3 ಇದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 3 ಇದಾವೆ. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, therefore equal sets and also what? Equivalent. Equal sets and also equivalent. Equal sets and also equivalent. ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. Now my question is all equivalent sets are equal? We'll check it. So here I can take it as 1, 2, 3. These two are equivalent but not equal. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So finally conclusion that all equal sets are equivalent, but all equivalent sets need not be equal. Got my point? Thank you.